Okay, last lecture, definition of Fermi level. In Fermi level in semiconductors. Will read it anyone? Fermi level in semiconductors. Fermi level Fermi level is the energy that corresponds the center of gravity of the conduction electrons and valence holes, weighted according to their energy. Okay, Fermi level is the energy that corresponds to center of gravity of the conduction electrons and valence holes, weighted according to their energies. Okay, where is the position of Fermi level for intrinsic type of semiconductors? Center of the forbidden band. Okay, at the center of the forbidden band. Then where is the position of Fermi level for N-type semiconductors? Below to the conduction band. Okay, just below the conduction band or near to the conduction band. Okay, where is these are the MCQs, multiple choice questions. Where is the position of Fermi level for P-type semiconductors? Near the valence band. Okay, near to valence band or just above the valence band. Okay, this is the position of Fermi level for intrinsic at the center. Position of Fermi level for N-type, it is just below the conduction band, and position of Fermi level for P-type semiconductor, it is just above the valence band. Then next is effect of impurity concentration on position of Fermi level for N-type semiconductors and P-type semiconductors. What is the effect of impurity concentration on position of Fermi level for N-type semiconductors? Anyone? Effect of impurity concentration on Fermi level for N-type. As we increase impurity of donor impurity of atoms, then donor width of donor band increases. Okay, concentration of impurity atom increases, width of donor band increases, and Fermi level shifted towards the Conduction band. conduction band. At high impurity concentration, hello, at high impurity concentration, donor band overlap with conduction band and Fermi level shifts into conduction band. Okay, at high impurity concentration, this donor band overlaps to the conduction band and Fermi level shifts into the conduction band. With simple concentration of impurity atom increases, Fermi level shifted in upward direction. At high impurity concentration, donor band overlaps to the conduction band and Fermi level shifts into the conduction band. Then, what is effect of impurity concentration on position of Fermi level for p-type semiconductors? Acceptor level is formed and the acceptor level moves towards the valence band and split into the valence band, and the width of the acceptor level increases when it split into the valence band. Okay, concentration of impurity atom increases. Here in p-type, which group elements are the impurity atoms? Third group. Third group. What are the examples of the third group? Boron. Indium. Okay, boron, indium, aluminium. These are the examples. Okay, these are the examples of third group elements. Okay, concentration of impurity atom increases. Width of which band increases? Acceptor band. Okay, at high and Fermi level shifted in which direction? Valence band. Upward direction. Okay, it is in downward direction. Fermi level shifted in downward direction. Okay. At high impurity concentration, this acceptor band overlaps to the which band? And Fermi level shifts into the Valence band. Okay, up to this completed for last lecture. Now write next article. Fermi level in intrinsic semiconductors. Fermi level in intrinsic semiconductors. Its derivation for E of IN, title is like that, derivation for E of IN means derivation for Fermi level. Show valence band. First draw the figure. This valence band. A valence band. This is valence band. This one is the conduction band.
conduction band. Conduction band. This middle is the forbidden band, and show position Fermi level. Fermi level lies exactly at the what I have Fermi level lies exactly at the Center middle, of forbidden middle, band. exactly at the center of forbidden band. आपल्याला डेरिवेशन न प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे. इंट्रिन्सिक टाईपची फर्मी लेवल कुठं असते? फॉरबिडन बँडच्या Center. सेंटरला असते. EF मीन्स फर्मी लेवल, I मीन्स फॉर intrinsic type of semiconductor. Okay, this is Fermi level, lies exactly at the middle or lies exactly at the center of forbidden band. हे फिगर काढा पहिल्यांदा. हा व्हॅलन्स बँड, हा कंडक्शन बँड, देन दिस इज फर्मी लेवल, हा आहे फॉरबिडन बँड, हा एनर्जी हॅरो. आपलं टायटल काय आहे? डेरिवेशन फॉर फर्मी लेवल इन इंट्रिन्सिक टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर, EFIM. आपल्याला इथं प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे की फर्मी लेवल लाईज एक्झॅक्टली ॲट द मिडल or Fermi level lies exactly at the center of which band? Forbidden band. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Response देत चला मधून. फिगर झाल्यानंतर सांगा आपलं. Once again, valence band, conduction band. This one is the forbidden band, and Fermi level lies exactly at the middle or like exactly at the center of this forbidden band. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे की फर्मी लेवल सेंटरला आहे. कुणाची? इंट्रिन्सिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टरची. ओके. झालं सर. Okay. झालं sir. Okay. Listen now. The derivation is based on the following assumptions. म्हणले, write it. The derivation is based on. The derivation is based on the following assumptions. तीन assumptions करायचे आहेत आपल्याला आणि त्या assumptionच्या बेसवर आपल्याला डेरिवेशन कंप्लीट करायचं आहे. This derivation is based on the following three assumptions. assumptionच्या बेसवर आपल्याला डिराइव्ह करायचं आहे. पहिलं सांगतो, width of valence band and conduction band are small as compared to width of forbidden band. What is first assumption? The width of व्हॅलन्स valence बँड band म्हणजे हे valence band ची width आणि कशाची width? कंडक्शन बँड ची width ही कशी आहे? हॅलो. Small. स्मॉल. Smaller than स्मॉल ॲज कम्पेअर टू कशाशी कम्पेअर करता? Forbidden band. फॉरबिडन बँडशी कम्पेअर करता. म्हणजे पहिला assumption काय लिहितोय आपण? width of valence band and conduction band are small as compared to forbidden band. हे लक्षात येतं. इथे व्हॅलन्स बँड हा आहे, ची width, हा आहे कंडक्शन बँड, त्याची width, आणि हे व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँडची width कशापेक्षा कमी आहे? width of which band? Forbidden band. Okay, write it. Assumption number 1. The width of valence band. The width of valence band and conduction band. The width of valence band and conduction band are small. The width of valence band and conduction band are small as compared to forbidden band. The width of valence band and conduction band are small as compared to forbidden band. Assumption number 2. The width of valence band and conduction band are small as compared to forbidden band. Second assumption आहे, okay, valence band. See here, this is first energy level in valence band. समजा त्याची एनर्जी EV असेल, EV आहे.
second energy level in the valence band. This is third energy level in the valence band. This is fourth energy level in the valence band. This is fifth energy level in the valence band. Okay, these are the energy levels in the which band? कुठल्या बँड मधले एनर्जी लेवल्स आहेत? Valence व्हॅलन्स बँड. समजा पहिल्याची एनर्जी जर ईव्ही असेल, ह्याची एनर्जी लेवलची एनर्जी जर ईव्ही असेल, दुसऱ्याची ईव्ही पेक्षा थोडीशी जास्त असणार आहे, बरोबर आहे. हे अजून पुन्हा ह्याची थोडी जास्त असणार आहे, थोडी जास्त असणार आहे, पण ह्याची विड्थ कमी आहे. त्याच्यामुळे आपण काय करतो अजम्पशन, ह्या एनर्जी लेवलची एनर्जी ईव्हीच आहे आणि ह्याचे पण ईव्हीच आहे, ह्याची पण एनर्जी लेवल ईव्हीच आहे आणि ह्या एनर्जी लेवलची पण एनर्जी किती आहे? हॅलो हॅलो EV. ईव्हीच आहे. EV. का तसं अजम्पशन करतोय आपण, तर द विड्थ ऑफ व्हॅलन्स बँड इज स्मॉल, that's why all the energy levels in the valence band have the same energy, approximately same म्हणतो, सेम म्हणजे approximately same energy EV म्हणतो आपण. किती म्हणतोय आपण? EV म्हणजे पहिल्या एनर्जीची EV आहे, दुसऱ्याची थोडी स्लाइटली जास्त आहे, पण आपण अजून काय करतोय, इट इज ऑल्सो अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू किती आहे? EV. थर्डची पण थोडी जास्त आहे, पण आपण काय करतोय, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू EVच म्हणतोय. ह्याची जास्त आहे, पण आपण अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू काय म्हणतोय? EVच म्हणतोय. म्हणजे ऑल द एनर्जी लेवल्स इन द व्हॅलन्स बँड हॅव अप्रॉक्सिमेटली सेम एनर्जी, इट इज इक्वल टू EV. तसंच कंडक्शन बँडमध्ये पहिली एनर्जी लेवल समजा त्याची एनर्जी आहे EC आहे. दुसरी एनर्जी लेवल त्याची थोडीशी जास्त आहे, स्लाइटली जास्त, पण आपण अज्युम करताना किती करतोय ह्याची पण? हॅलो EC. नेक्स्ट एनर्जी लेवल, इट्स एनर्जी इज ऑल्सो स्लाइटली मोर, बट वी आर अज्युमिंग इट इज इक्वल टू EC. त्याची अजून जास्त आहे, पण आपण किती अज्युम करतोय? ECच आहे. म्हणजे ह्याची बँडविड्थ कमी आहे, कंडक्शन बँडची विड्थ कमी आहे, बँडविड्थ कमी आहे, त्यामुळे ऑल द एनर्जी लेवल्स इन द कंडक्शन बँड हॅव द सेम एनर्जी इज इक्वल टू EC. म्हणजे सेकंड अजम्पशन काय आहे बघा, ॲज बँडविड्थ्स आर स्मॉल, ऑल लेवल्स इन द बँड हॅव the same energy, that is conduction band have energy EC and the levels in the valence band have energy EV. लक्षात आलंय सेकंड अजम्पशन? हॅलो Yes, sir. ओके. ह्याची विड्थ कमी आहे व्हॅलन्स बँडची, त्याच्यामुळे प्रत्येक एनर्जी लेवलची एनर्जी अप्रॉक्सिमेटली EV आहे असं अज्युम केलं आपण. कंडक्शन बँडची विड्थ कमी आहे, त्यामुळे कंडक्शन बँडमध्ये जेवढ्या एनर्जी लेवल्स आहे, प्रत्येक एनर्जी लेवलची एनर्जी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू किती आहे अज्युम केलं आपण? EC. Okay, write it. As bandwidths are small, all levels in the band have the same energy. All levels in the band have the same energy. Full stop. The levels in conduction band have energy EC. The levels in conduction band have energy EC. E suffix C. असं लिहायचं आहे. The levels in conduction band have energy EC and the levels in valence band have energy EV. Third assumption. Assumption number 3. सगळ्यात महत्वाचं आहे, डेरिव्हेशन सगळं ह्याच्यावर अवलंबून आहे. ॲट 0 केल्विन द सॉलिड इज लाईक अन इन्सुलेटर. याचं मिनिंग कोण सांगतंय हो? ॲट 0 केल्विन द सॉलिड किंवा हा सेमीकंडक्टर इट बिहेव लाईक अ इन्सुलेटर. कोण सांगताय? हॅलो. ॲट 0 केल्विन सॉलिड इज लाईक अन इन्सुलेटर. एनीवन? समजा n इलेक्ट्रॉन्स आहेत ह्या सेमीकंडक्टरमध्ये. 0 केल्विनला nच्या n इलेक्ट्रॉन्स कुठं असणार आहेत हो? व्हॅलन्स बँड.
काही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बँड मध्ये जातील का 0 केल्विनला? हॅलो, नाही. सगळे इलेक्ट्रॉन्स कुठे असणार आहेत? हा, बँड ऑल n इलेक्ट्रॉन्स इन अ व्हॅलन्स बँड. समजा टेम्परेचर वाढवलं आपण, टेम्परेचर 0च्या ऐवजी T केल्विन केलं, त्यावेळेस काय होणार आहे? ग्रेटर दॅन 0. इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इलेक्ट्रॉन होणार जम्प कंडक्शन कंडक्शन बँड बँड इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम कुठल्या बँडमधून कुठल्या बँडमध्ये गेले? व्हॅलेन्स Valence बँड टू band कंडक्शन मधून बँड व्हॅलन्स conduction बँड टू band. दी कंडक्शन बँड. म्हणजे टोटल जर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतील तर 0 केल्विनला सगळे nच्या n इलेक्ट्रॉन्स कुठल्या बँडमध्ये आहेत? व्हॅलेन्स बँड व्हॅलन्स बँडमध्ये. समजा टेम्परेचर वाढवलं आपण, टेम्परेचर इज ग्रेटर दॅन 0 केल्विन, देन सम इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर फ्रॉम व्हॅलन्स बँड टू दी कंडक्शन बँड. त्यावेळेस आपण अजूम करू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बँड इज इक्वल टू NC आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन व्हॅलन्स बँड इज इक्वल टू NV. काही इलेक्ट्रॉन जम्प झाले, n मधले NC इलेक्ट्रॉन्स कुठे गेले? कंडक्शन बँडमध्ये. काही इलेक्ट्रॉन्स कुठल्या बँडमध्ये राहिले? व्हॅलन्स बँडमध्ये. Valence म्हणजे band. नंबर ऑफ किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? NC विथ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बँड, NV विथ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हॅलन्स बँड. आणि टोटल किती होते आपल्याकडे? n n. ओके, n च्या n टोटल 0 केल्विनला कुठं असणार आहेत? कुठल्या बँडमध्ये असणार आहेत? व्हॅलेन्स बँड व्हॅलन्स band बँडमध्ये. मध्ये. टेम्परेचर वाढवलं, इलेक्ट्रॉन्स कुठून कुठे ट्रान्सफर झाले? व्हॅलेन्स बँड टू Valence कंडक्शन band to बँड व्हॅलन्स conduction बँड टू band. दी कंडक्शन बँडमध्ये. कंडक्शन बँडमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स घेतले? n पैकी किती गेले? या n पैकी NC NC. व्हॅलन्स बँडमध्ये किती राहिले? NV म्हणजे हे तिन्हीचं रिलेशन काय असणार आहे? हा, n NC आणि NV चं n इज इक्वल टू NC plus NV NC प्लस NV NV. हे कुठल्या टेम्परेचरला आहे? झिरोला. झिरोला काय असणार आहे सांगा? NC किती असणार आहे? NC ची व्हॅल्यू झिरोला किती असणार आहे? 0 केल्विनला 0. म्हणजे n इज इक्वल टू काय असणार आहे? NV. म्हणजे सगळे इलेक्ट्रॉन्स कुठल्या बँडमध्ये असणार आहेत? व्हॅलेन्स बँड Valence band. Okay, write it. Third assumption, write it. At 0 Kelvin, the solid is like an insulator. At 0 Kelvin, the solid is like an insulator. At 0 Kelvin, the solid is like an insulator. Okay. The next, let at any temperature T Kelvin, let at any temperature T Kelvin, NC म्हणजे काय आहेत? नंबर Number of Number electrons of electrons in the conduction band. conduction band. Write it. NC means number of electrons in the conduction band. NV म्हणजे let at any temperature T Kelvin, write it. NC means number of electrons in the conduction band. Second, NV, number of electrons in the, लिहिता है ना? Hello. Oh sir. Okay. Yes. NV means number of electrons in the valence band. Next line. Total number of electrons in both bands n is equal to total number of electrons in both bands n is equal to NC plus NV. Total number of electrons in both bands n is equal to NC plus NV. Equation number 1. Equation number 1. Okay, total number of electrons in both bands in n is equal to NC plus NV. इथपर्यंत काय अडचण? नो. ओके, देन लिसन नाव. आपल्याला NC ची व्हॅल्यू काढायची आहे. NC इज इक्वल टू n इंटू F ऑफ EC म्हटलं आहे आपण. n म्हणजे काय आहे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. F ऑफ EC. F ऑफ EC म्हणजे काय?
Fermi energy of conduction नाही band. ना, प्रोबॅबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपन्सी ऑफ कंडक्शन बँड. कंडक्शन बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन असण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे कुठल्या टेम्परेचरला? टी टेम्परेचरला. त्या टी केल्विनला कंडक्शन बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन असण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे त्याला म्हणतो एफ ऑफ ईसी. लक्षात मी अजून काय म्हणतोय? कंडक्शन बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन असण्याची प्रोबॅबिलिटी टी केल्विनला किती आहे त्याला एफ ऑफ ईसी म्हणतो. 0 केल्विनला किती आहे प्रोबॅबिलिटी? कंडक्शन बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन असण्याची प्रोबॅबिलिटी 0 केल्विनला झिरो प्रोबॅबिलिटी. 0, कारण व्हॅलन्स बँड कम्प्लिटली फिल्ड असतो, कंडक्शन बँड कम्प्लिटली एम्प्टी असतो. पण टी केल्विनला 0 असणार आहे का व्हॅल्यू एफ ऑफ ईसी ची? नाही. किती व्हॅल्यू असणार आहे त्याची एफ ऑफ ईसी ची सांगा? फर्मी डायरेक्ट वापरायचं इथं. हां, एफ ऑफ ईसी इज इक्वल टू कंडक्शन बँडची प्रोबॅबिलिटी एफ ऑफ ईसी इज इक्वल टू 1 डिवायडिंग बाय 1 डिवायडिंग बाय 1 प्लस 0 to 1 बरोबर आहे. 1 डिवायडिंग बाय 1 प्लस E raised to E minus ईच्या ऐवजी काय येणार इथं? ईच्या ऐवजी काय येणार? ईसी. मायनस EF upon EF upon 80. 80. ही कशाची व्हॅल्यू आली? एफ ऑफ एफ ऑफ ईसी ची व्हॅल्यू आली. म्हणजे एनसी इज इक्वल टू एन इंटू एफ ऑफ ईसी. म्हणजे एनसी म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्शन बँड इज इक्वल टू एन म्हणजे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत आणि ह्या टेम्परेचरला इलेक्ट्रॉन्स असण्याची कंडक्शन बँडची इलेक्ट्रॉन असण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे. प्रोबॅबिलिटी मल्टिप्लाइड बाय टोटल वी आर गेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बँड. तसं एक्झाम्पल घ्या, एखादं क्लासचं एक्झाम्पल घेतलं. तुमच्या वर्गात 60 विद्यार्थी आहेत, म्हणजे एनची व्हॅल्यू 60 आहे तुमच्याकडे. ठीक आहे. सॅटर्डेला प्रेझेंट असणारची संख्या म्हणजे आपण एन ऑफ एस म्हणू. सॅटर्डेला किती विद्यार्थी प्रेझेंट आहेत? टोटल इलेक्ट्रॉन्स टोटल विद्यार्थी असलेले विद्यार्थी इंटू सॅटर्डेला हजर राहण्याची प्रोबॅबिलिटी समजा एफ ऑफ ए डिव्हिजनचे विद्यार्थी आहेत आमचे आणि सॅटर्डेला समजा प्रोबॅबिलिटी 50%च आहे, 0.5 आहे प्रोबॅबिलिटी. म्हणजे सॅटर्डे टोटल विद्यार्थी किती आहेत क्लासमध्ये? हॅलो, 60 विद्यार्थी आहेत. पण सॅटर्डेला हजर राहण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे? 0.5. म्हणजे सॅटर्डेला किती विद्यार्थी प्रेझेंट असणार आहेत? हॅलो, 60 पैकी किती असणार आहेत? 30. तसंच इथं काढतोय आपण. एनसी म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्शन बँड. ह्या टेम्परेचरला टी केल्विनला एनसी किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत कंडक्शन बँडमध्ये ते कसे काढणार आपण? टी केल्विनला कसे काढणार? तर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत? एन आहे. आणि प्रोबॅबिलिटी कंडक्शन बँडमध्ये इलेक्ट्रॉन असण्याची प्रोबॅबिलिटी ह्या टेम्परेचरला किती आहे? एफ ऑफ हॅलो एफ ऑफ ईसी म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बँड एनसी इज इक्वल टू एन इंटू एफ ऑफ ईसी. लक्षात आलं कसं येईल इक्वेशन? हे या एक्झाम्पलवरून लक्षात आलं असेल तुमच्या. हॅलो, okay, the number of electrons in conduction band is NC is equal to N into F of EC. Write it. The number of electrons in conduction band at T Kelvin number of electrons in conduction band at T Kelvin is NC is equal to N into F of EC. NC is equal to N into F of EC, where F of EC is equal to probability of electron occupancy of conduction band. Probability of electron occupancy of conduction band. Probability of electron occupancy of conduction band. Next line. From Fermi direct probability distribution, we have
f of pc is equal to f of pc is equal to f of pc is equal to काय लिहितोय आपण 1 dividing by 1 dividing by 1 plus hello येते काय ऐकायला yes no Sir. Yes, okay sir. f of ec is equal to 1 dividing by 1 plus e raised to ec minus ef upon kt 1 dividing by 1 plus e raised to ec minus ef upon kt f of ec ची व्हॅल्यू आपण टाकायची इक्वेशन मध्ये कुठल्या इक्वेशन मध्ये टाकतोय आपण nc is equal to कुठलं इक्वेशन होतं आपलं nc is equal to hello n into f of EC. F of EC. okay n into f of ec where इथल्या k ची व्हॅल्यू k म्हणजे काय आलं एकदा where k is equal to this k Boltzmann constant. Therefore, next line nc is equal to k is a Boltzmann constant. Therefore, nc is equal to n dividing by nc is equal to n dividing by 1 plus e raised to ec minus ef upon kt. nc is equal to n dividing by 1 plus e raised to ec minus ef upon kt. Equation number 2. Equation number 2. Similarly, इथं झालं इक्वेशन 2 पर्यंत लिहिलं का सगळ्यांनी हो सर. okay Yes. similarly we can write तसंच एनव्ही ची व्हॅल्यू लिहायची एनव्ही इज इक्वल टू कसं लिहितो असतो आपण एनव्ही इज इक्वल टू काय लिहिणार एनव्ही इज इक्वल टू एन N into F of E. एफ ऑफ EV. एव्ही ओके व्हॅल्यू पुटअप करा एनव्ही इज इक्वल टू एन डिवायडिंग बाय एफ ऑफ ईव्ही म्हणजे 1 डिवायडिंग बाय 1 प्लस ई रेस टू ईव्ही मायनस एफ अपॉन के टी एनव्ही इज इक्वल टू एन डिवायडिंग बाय 1 प्लस ई रेस टू EV minus EF upon KT. NV is equal to n dividing by 1 plus e raised to EV minus EF upon KT. Like equation number 3. Equation number 3. हे दोन्ही इक्वेशन 2 आणि 3 इक्वेशन 1 मध्ये टाकायचं इक्वेशन 1 काय होतं कोण सांगतं एकदा व्हॉट इज इक्वेशन नंबर 1 n is equal to n is equal to NC plus NV. NC plus NV. n is equal to NC plus NV. Put value of NC and NV in equation number 1. Equation 2 and 3 in equation number 1. We put equation 2 and equation 3 in equation number 1. We get कौन सांगता है next equation n is equal to n is equal to n is equal to nc plus nv. Therefore next line n is equal to nc plus nv. Therefore n is equal to nc ची व्हॅल्यू टाकली इक्वेशन 2 वरना n डिवायडिंग बाय 1 plus e raised to ec minus ef upon kt. nv ची व्हॅल्यू टाकली n डिवायडिंग बाय 1 plus e raised to ev minus ef upon kt. हे n आहे हे दोन्हीकडचे n कॉमन केलं n बाय n म्हणजे किती आलं इकडं ह्या साईडला 1. 1. 1 0 येते का 1 येते n बाय n 1 येते One. ठीक आहे 1 आलं इकडं 1 राहिलं नंतर आपण काय करतो इकडं 1 डिवायडिंग बाय हे 1 डिवायडिंग बाय नंतर हा ब्रॅकेट घेतला पूर्ण हा ब्रॅकेट आणि आता हा ब्रॅकेट घेतला आणि आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे लक्षात येते मी काय म्हणतो ते हॅलो
Yes, sir. ओके हो, आता sir. न्यूमरेटरला काय लिहिणार सांगा मला आता 1 प्लस e raised to ev minus ef upon kt प्लस plus 1 plus e raised to ec minus ef upon kt. आणि डिनॉमिनेटरला काय लिहिणार 1 यांचं plus e raised multiplication. to ec minus ef upon kt into 1 plus e raised to ev minus ef upon kt. हा जो डिनॉमिनेटर आहे तो मी राईट साईडला घेतला, इकडे 1 होतं म्हणजे ही टर्म आली बघा आता 1 प्लस पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये 1 प्लस एक एक स्टेप लिहिता का, तर मधली स्टेप लिहा अगोदर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर लिहा. न्यूमरेटर काय लिहिणार, हे 1 प्लस ई रेस टू ई मायनस एफ अपॉन के टी प्लस 1 प्लस ई रेस टू ई सी मायनस एफ अपॉन के टी आणि डिनॉमिनेटरला हे दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन, म्हणजे पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये 1 प्लस ई रेस टू ई सी मायनस एफ अपॉन के टी इंटू दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये 1 प्लस ई रेस टू ई बी मायनस एफ अपॉन के टी. ते टर्म वाढवा, एक स्टेप वाढवा मध्ये. इथे का सांगायला लागते. हॅलो, येते. येते का, नाही तर लिहितो खाली बघा. मी नको म्हणला तर ठेवतो, नाही तर लिहितो. मधली टर्म 1 इज इक्वल टू न्यूमरेटरला 1 प्लस ई रेस टू ई व्ही मायनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1 प्लस ई रेस टू ई सी मायनस ई एफ अपॉन के टी. हे झाला न्यूमरेटर. डिनॉमिनेटरला दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन आहे. 1 प्लस ई रेस टू ई सी मायनस ई एफ अपॉन के टी ई एफ अपॉन के टी पहिला ब्रॅकेट. दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये 1 प्लस ई रेस टू ई व्ही मायनस ई एफ अपॉन के टी. बरोबर, मधली टर्म आपण लिहिली. आता हे डिनॉमिनेटर जो आहे तो आपण राईट हँड साईडला, लेफ्ट हँड साईडला घेतोय. देन राईट दिस टर्म. डिनॉमिनेटर आपण कुठल्या साईडला घेतलाय, हॅलो, लेफ्ट हँड साईडला. देन राईट दिस टर्म 1 इन ब्रॅकेट 1 प्लस ई रेस टू ई सी मायनस ई एफ अपॉन के टी अनदर ब्रॅकेट 1 प्लस ई रेस टू ई व्ही मायनस ई एफ अपॉन के टी इज इक्वल टू 1 प्लस हे तसं लिहा ई रेस टू ई सी मायनस ई एफ अपॉन के टी प्लस मधला ब्रॅकेट काढला तरी चालेल आता प्लस 1 प्लस ई रेस टू ई व्ही मायनस ई एफ अपॉन के टी. सगळेच ब्रॅकेट काढून टाका राईट हँड साईडचे, सोपं जाईल. इथंपर्यंत झाल्यानंतर सांगा, मग पुढची स्टेप घेतो. हॅलो, येस सर, चालेल. नाही सर, थांबा. थांबतो. मधली जी ॲडिशनल टर्म फक्त काढून टाकली मी आता. ओके, वर झालं का? येस सर. Yes, sir. अजून एखादी मला झालं सर. येस सर. ओके 1 इंटू, आता मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. 1 इंटू 1 किती आलं? 1 इंटू 1 2 1 1 ओके 1 लिहिलं आपण इथं. 1 इंटू 1 1 इंटू ई रेस टू ई व्ही मायनस ई एफ अपॉन के टी किती आलं? e raised to ev minus ef upon kt. ओके, देन ई रेस टू ई सी मायनस ई एफ अपॉन के टी इंटू 1 e raised to ec minus ef upon kt.
Okay, e raised to EC minus EF upon KT. Then e raised to EC minus EF upon KT into e raised to EV minus EF upon KT. कसे येणार आहे? e raised to x into e raised to y. काय असतंय हो? e raised to X plus Y. तेच तर x plus x plus y. ओके. त्यानुसार हे सिम्प्लिफाय करायचं आहे. e रेस टू एक्स म्हणजे काय येणार आहे? e रेस टू EC मायनस EF अपॉन KT इंटू e रेस टू EV मायनस EF अपॉन KT. काय येणार आहे? e रेस टू इथे लिहा डायरेक्ट वाटलं असतं या दोन्हीच्या ऐवजी. काय लिहिणार आहे दोन्हीच्या ऐवजी? e रेस टू EC प्लस EV. EV मायनस 2EF 2EF अपॉन KT. KT. हे दोन लिहिण्याच्या ऐवजी हे लिहा डायरेक्ट. ओके, आल्या अलीकडच्या टर्म आहे तशा आल्या इकडच्या. इज इक्वल टू, लक्षात आलं आपण काय केलं ते? आलं का नाही लक्षात? इंटूच्या ई रेस टू एक्स इंटू रेस टू वाय डायरेक्ट सोडवून घेतला आपण. काय आलं? 1 प्लस ई रेस टू EV मायनस EF अपॉन KT प्लस ई रेस टू EC मायनस EF अपॉन KT प्लस ई रेस टू हॅलो प्लस ई रेस टू EC प्लस EV मायनस 2EF अपॉन KT. हे झालं लेफ्ट हँड साईड. राईट हँड साईड सांगा आता. 1 प्लस 1 किती आलं? 2 2 प्लस ई रेस टू EC मायनस EF अपॉन KT प्लस ई रेस टू EV मायनस EF अपॉन KT. आता लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईडच्या कुठले टर्म्स कॅन्सल होणार आहे? हॅलो, EV मायनस EF अपॉन KT ला EV मायनस EF अपॉन KT गेलं. बरोबर. यस EC मायनस EF अपॉन KT ला EC मायनस EF अपॉन KT गेलं. आता हे 1 जे आहे मी इकडे ट्रान्सफर करतोय. कुठल्या साईडला ट्रान्सफर करतोय? लेफ्ट टू राईट. म्हणजे आता सांगा लेफ्टला काय राहिलं? ई रेस टू EV plus EC minus 2EF EF upon KT. EC प्लस EV मायनस 2EF अपॉन हॅलो KT. आणि राईटला काय गेलं? 2 मायनस 1. बरोबर आहे. हो सर. राईटला 2 मायनस 1 इथंपर्यंत लिहा इक्वेशन पर्यंत. ई रेस टू EC मायनस EF EC प्लस EV मायनस 2EF अपॉन KT. राईट साईडला 2 मायनस 1. हे झाल्यावर सांगा. हे टर्म लिहून झाले की सांगा मला. टू मायनस 1 म्हणजे किती आलं? 1 ना? 1 Then write this term. E raised to EC plus EV minus 2EF upon KT is equal to 1. E raised to EC plus EV minus 2EF upon KT is equal to 1. दोन्ही बाजूचा लॉग घ्यायचा आपल्याला. टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स. टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स. लॉग गेल्यानंतर ई रेस टू काय असेल तर मला हे फक्त राहतं EC प्लस EV मायनस 2EF अपॉन KT. आणि लॉग 1 किती येत आहे? हॅलो 0 0. Write this term. EC plus EV minus 2EF upon KT is equal to 0. EC plus EV minus 2EF upon KT is equal to 0. हे दोन्ही बाजूचा लॉग घेतला आपण. EC plus EV minus 2EF upon KT is equal to 0.
हे केटी राईटला ट्रान्सफर करा. केटी इंटू 0 काय आलं? हॅलो 0. 0. हे म्हणजे नेक्स्ट स्टेप. EF इज इक्वल टू EC प्लस EV अपॉन 2. लास्ट टर्म सिंप्लिफाय करो. EF इज इक्वल टू EC प्लस EV बाय 2. EF is equal to EC plus EV by 2. Make a square bracket. EF is equal to EC plus EV by 2. Square bracket करा. Thus, Fermi level is exactly at the middle of valence band and conduction band. Thus, Fermi level is exactly at the middle of valence band and conduction band. या इक्वेशन काय प्रूव्ह झालं की फर्मी लेवल कुठं आहे इंट्रिन्सिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टरची कुठं आहे एक्झॅक्टली ॲट दी मिडल ऑफ व्हॅलेन्स बँड अँड कंडक्शन बँड. ओके, तर थोडंसं रिवाइज करू आणि मग पुढच्या आर्टिकलला जाऊ आपण. पहिल्यांदा हे डेरिव्हेशन जे आहे 3 अझम्पशनवर अवलंबून आहे. कुठले अझम्पशन्स आहेत मला सांगा. व्हॉट इज अझम्पशन नंबर 1? पट. The width of valence band and conduction band is small as compared to forbidden band. Second assumption. As bandwidths are small, all levels in the band have the same energy. The levels of conduction band energy have EC and the levels in valence band have EV energy. Okay, and third assumption काय आहे? At 0 Kelvin, solid is like an insulator. 0 केल्विनला सॉलिड कसा आहे? इन्सुलेटर्स. नंतरचं अझम्पशन काय होते? N म्हणजे काय आहेत? total number of electrons. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. 0 केल्विनला हे सगळे N चे N कुठं असणार आहेत? Valence Valence band. band. ओके, टेम्परेचर T केल्विनला म्हणजे ग्रेटर दॅन 0 त्यावेळेस काय होणार आहे? सम इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम Valence band Valence band to conduction band. व्हॅलन्स बँड टू दी कंडक्शन बँड मध्ये. किती राहिले? N इज इक्वल टू N कसे डिवाइड झाले? N इज इक्वल टू NC. NC plus NV. NC म्हणजे काय आहे? number of electrons. Number of electron in conduction band. NV म्हणजे काय? Number of electrons in the NC ची व्हॅल्यू कशी काढली आपण? NC इज इक्वल टू total number of electrons and the probability of the electron occupancy of conduction band. ओके, NC इज इक्वल टू N इंटू F ऑफ EC. N म्हणजे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि F ऑफ EC इज इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपन्सी ऑफ कंडक्शन बँड ॲट टेम्परेचर T केल्विन. ओके, आणि F ऑफ EC ची व्हॅल्यू टाकली आपण. त्यावेळी NC ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला? NC इज इक्वल टू N upon 1 plus e raised to minus EF upon KT. ओके, NC इज इक्वल टू N डिवायडिंग बाय 1 प्लस E रेज टू EC मायनस EF अपॉन KT. ओके, तशीच NV ची किती आहे? NV इज इक्वल टू N upon 1 plus E raised to EV minus EF upon KT. ओके, ह्या दोन व्हॅल्यू NC ची आणि NV ची व्हॅल्यू कशामध्ये टाकल्या आपण? इक्वेशन नंबर Equation first. 1. इक्वेशन 1 काय आहे? N इज इक्वल टू NC plus NV. NC प्लस NV आणि सिम्प्लिफाय केलं. मॅथमॅटिकल सिम्प्लिफिकेशन. फायनल इक्वेशन कुठलं मिळालं आपल्याला? EF is equal to EC plus EV upon 2. Okay, EF is equal to EC plus EV upon 2. Okay, then next write it last article of this unit, Hall effect. Hall effect लिहा. त्याच्या हॉल इफेक्टच्या आधी या हॉल इफेक्टचं टायटल लिहिण्याच्या आधी आपण एक 2-3 गोष्टी समजावून घेऊ आणि मग हॉल इफेक्टला जाऊ. जे आपण इक्वेशन्स डायरेक्ट वापरणार आहोत ते फक्त समजावून घेऊ. पहिला आहे जे 12वीत झालंय पण थोडंसं रिवाइज करावं लागतं आणि आपण तेच इक्वेशन कसे वापरणार आहे तर डायरेक्ट यूज करणार आहे. समजा Q इज द चार्ज कॅरियर्स.
हे सगळे चार्ज कॅरियर्स या दिशेने मूव्ह होत आहेत. दे आर मूव्हिंग विथ वेलॉसिटी v इन दिस डायरेक्शन. वेलॉसिटी vd आहे समजा त्यांची, त्यांचा चार्ज q आहे. दे आर मूव्हिंग विथ वेलॉसिटी vd अलॉंग दिस डायरेक्शन. एक चार्जचा चार्ज कॅरियरचा चार्ज किती आहे, q आहे. दे आर मूव्हिंग विथ वेलॉसिटी vd अलॉंग दिस ॲक्सिस. ओके, नंतर आपण बी अप्लाय करतोय. बी म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करतोय. समजा मॅग्नेटिक फील्ड आपण ह्या दिशेने अप्लाय केलं. बी इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन. फिगर होती 12 ऍप्लिकेशन. या बीमुळे एक फोर्स तयार होत आहे, त्याला आपण लॉरेन्स फोर्स असं म्हणतो. हा अँगल थीटा आहे. म्हणजे चार्ज कॅरियर ह्या दिशेने चाललेत आणि मॅग्नेटिक फील्ड आपण ह्या दिशेने अप्लाय केलं. हा जो अँगल आहे जो थीटा आहे. तर एफ एलची व्हॅल्यू काय लिहितो आपण, फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, आठवा, चार्ज कॅरियर सगळे ह्या दिशेने मूव्ह होत आहेत. आपण मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केल्यानंतर एक प्रत्येक चार्ज कॅरियरवर एक फोर्स तयार होत आहे, लॉरेन्स फोर्स तयार होत आहे. मॅग्नेटिक फील्डची दिशा आणि चार्ज कॅरियरची दिशा यांच्यामधला अँगल जर थीटा असेल तर व्हॉट इज फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड, एफ एल इज इक्वल टू BQ sin theta. क्यू म्हणजे चार्ज इंटू व्ही बार म्हणजे व्ही डी वेलॉसिटी इंटू पी, या दोन्हीचा क्रॉस प्रॉडक्ट असतात. क्रॉस प्रॉडक्ट म्हणजे काय येणार आहे, क्यू व्ही डी इंटू पी इंटू Sin theta. Sin theta. साइन थीटा. ओके, म्हणजे फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू व्ही बी इंटू साइन थीटा. समजा आपण हे जे चार्ज कॅरियर्स आहेत ते एक्स ॲक्सिसनं चाललेत, एक्स ॲक्सिसनं चाललेत. मॅग्नेटिक फील्ड समजा आपण झेड ॲक्सिसने अप्लाय केलं आहे. म्हणजे अँगल थीटा किती झाला हो, हॅलो, 90 degree. 90 डिग्री. साइन 90 किती असते, One. साइन 90 इज इक्वल टू, हॅलो, 1. साइन 90 किती आहे, 1 आहे. फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू व्ही इंटू व्ही व्ही डी इंटू व्ही डी म्हणजे ड्रिफ्ट वेलॉसिटी. हे कधी साइन 90 असेल तर 90 डिग्री म्हणजे चार्ज कॅरियर्स एक्स ॲक्सिसनं चालले असतील आणि मॅग्नेटिक फील्ड आपण झेड ॲक्सिसनं टाकला असेल म्हणजे अँगल 90 डिग्री असेल, त्यावेळेस आपण फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड असेल तो क्यू व्ही डी इंटू आणि साइन 90 इज इक्वल टू. हे इक्वेशन आपण डायरेक्ट वापरणार आहोत. हे कुठंतरी लिहून ठेवा नोटबुकमध्ये. पुन्हा हे कुठून आलं इक्वेशन, डायरेक्ट प्रश्न नको आहे पुन्हा. कुठंतरी एका कोपऱ्यात लिहून घ्या, नोटबुकच्या वरच्या बाजूला किंवा साईडला कुठेतरी लिहून ठेवा. झाल्यानंतर सांगा. झालं, हो सर. ओके. देन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, हे मॅग्नेटिक फील्डचं बघितलं आपण. नंतर आपण इलेक्ट्रिक फील्डचं बघणार आहोत, हे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. या दोन्ही गोष्टी आपण डायरेक्ट यूज करणार आहे. अज्युम दॅट सेमीकंडक्टर आहे, एक सेमीकंडक्टर घेतला किंवा कंडक्टर म्हणून, सेमीकंडक्टर राहते कंडक्टर घेऊ, कारण कंडक्टरमध्ये चार्ज कॅरियर्स इलेक्ट्रॉन्स असतात. ठीक आहे, त्याची लेंथ एल आहे. हा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे त्याचा ए आहे. ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल बी द लेंथ. आपण पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केले ह्या दोन बाजूमध्ये. कंडक्टर आहे, इथून एक पॉइंट काढला, कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी. सेकंड पॉइंट फ्रॉम दिस connected to negative terminal of battery. Okay,
हा कंडक्टर आहे. कंडक्टर मध्ये चार्ज केजेस कुठले आहेत? इलेक्ट्रॉन्स का होल्स? हॅलो, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स. हे सगळे इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ह्या दिशेने मूव्ह होतात. समजा दे आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉझिटिव्ह टर्मिनल. बरोबर आहे का? एन विथ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे. ए काय म्हटलं आपण? हॅलो, क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया. एल काय म्हणलं? लेंथ. लेंथ आहे. टोटल इलेक्ट्रॉन्स किती असणार आहे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्सन्ट्रेशन इंटू व्हॅल्यूम. कॉन्सन्ट्रेशन इंटू व्हॅल्यूम. बरोबर आहे. कॉन्सन्ट्रेशन एन आहे आणि ए इंटू एल काय आहे? त्याची व्हॅल्यूम आहे. हॅलो, ओके. देन किती राहिले? 2 मिनिट राहिले का? नेक्स्ट लेक्चर विल सी ऑन नेक्स्ट लेक्चर. नाउ टेक द अटेंडन्स फर्स्ट. Time we are getting time, then we'll complete this one. Otherwise, give attendance fast. 1, 2, Yes, sir. 3. Roll number 3. Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, 9, प्रेझेंट सर. 10, Present, sir. 11, Present, sir. 12, Yes, sir. 13, 1, 3, 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Yes, sir. 17, 18, Yes, sir. 19, Present. 20, Present, sir. 21, 21 is absent. 22, 22, 23, Present, sir. 24, 24, 25, Present, sir. 26, Present, sir. 7, Present, sir. 8, 28, 28, 29, Present, sir. 30, 30, 31, Yes, sir. 32, Present, sir. 33, Present. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, 40, 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, 43, Present, sir. 44, Present. Yes, 40, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 49, 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Agne, 55, 56, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 59, Present, sir. 60, Yes, sir. 61, Yes, sir. 62, Yes, sir. 63, 63, last.